कहावत बनिया कि जो सुरजन सिंह घर नहीं हुंदा तो कोई बाल न्याणा को बीमार हो जाता तो लिया के थड़े ते बिठा देंदे सी और कहंदे सी भी ठीक हो जा तो बच्चा ठीक हो जाता। तो दोस्तों पहुंच गए आप दिल्ली गेट। दिल्ली दरवाज़ा भी कहते हैं, दिल्ली गेट भी कहते हैं। दिल्ली गेट इस तो ना कि मशरक वाली साइड ते है, दिल्ली वाले का मूँह, क्योंकि लाहौर के जोड़े 13 दरवाजे से उन्होंने एक दरवाज़ा जोड़ा जिस साइड लाहौर दिल्ली पैंदा उस साइड ते इस तो इसका नाम दिल्ली गेट। जो अंग्रेज़ राज इत्थे होया, जो अंग्रेज़ों ने कब्जा किया इस जगह पर आके, तो इन्होंने ये दरवाज़ा जोड़ा मसमार करता सी, ढा दिता। इनू दोबारा 19वीं सदी में दोबारा इनू तमीर किया गया। तो अंदर आप थोड़ा जिहा अगे बढ़ते हैं तो बिल्कुल लैफ्ट साइड से शाही हमाम है जोड़ा फारसी तर्ज का बनया हुआ। तो उस तो अगे सज्जे पासे नाल ही गली सुरजन सिंह है। सुरजन सिंह जोड़े हिकमत के बड़े मशहूर सन, फेमस सन। उस तो अगे जाके मस्जिद वजीर खां, उस तो अगे जाके चूना मंडी, अंदर होर खाने वाला बहुत कुछ है। सो लैके चलते हैं तुहानूं आपां दिल्ली गेट। दिल्ली गेट के अंदर किहड़ियां चीज़ां ने, की कुछ खाण वाला वा, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ लोग आने वाले लोग ने उन्होंने किस तरह अट्रैक्ट करता वा, ये सारिया चीज़ां तुहानूं अज दे व्लॉग दे विच विखावांगे। तो दोस्तों सानू लै चल अज तू अंदर यार, दिल्ली गेट घुमा दे। चलो तो असीं चले हुण दिल्ली गेट खाना पठान। लैने आप झूठा जी रक्शे वाले का। सो दोस्तों जी तुहानू यह दीवार नज़र आ रही है, यह दीवार है जी शाही हमाम की। ये फारसी तर्जे तमीर का बनया होया, जिस तरह टर्की च असीं वेखदे हैं उस तर्जे तमीर का। इनू वजीर खान ने जो इत्थे वजीर बनया सी, वजीर खान, उदों इन्होंने जोड़े बुजरा ने या बादशाह ने उन्होंने नहाउण वास्ते, गर्म पानी दे नहाउण वास्ते ये बनाया गया सी शाही हमाम। दिल्ली गेट वड़दे अंदर बिल्कुल लैफ्ट साइड से तुहानूं एक वड्डी बिल्डिंग जिहड़ी आ नज़र आएगी अपना शाही हमाम दी। ये दिल्ली गेट वड़दे बिल्कुल लैफ्ट साइड पे शाही हमाम दे अगे खलोते हैं। तो सवेरे सवेरे सफाई जी बाज़ारां दी हो रही है। तो बिल्कुल शाही हमाम के अपोजिट साइड से स्पाइस बाज़ार, लाहौर का स्पाइस बाज़ार शुरू हो जाता। स्पाइस बाज़ार जिथे, क्योंकि लाहौर के चटखारा कम बड़ा चलता मिर्च मसाले वाला। सो ये मार्केट है पूरी मिर्च मसाले वाली जो खाणियां दे विच इस्तेमाल होंदा। ये स्पाइस बाज़ार के नाम तो जी सारी मार्केट है, ये उही तुहानूं शाही हमाम दे बिल्कुल अपोजिट नज़र आएगी। गली सुरजन सिंह दे इस वेले असीं सामने गली सुरजन सिंह के नाम तो अज भी मशहूर है। वॉल सिटी ने इनू रेनोवेट करके दोबारा बड़ा बेहतरीन ज़बरदस्त बनाया। तुसीं शाम नूं आए कि वाओगे तो वेखण वास्ते बहुत खूबसूरत गली है। गली सुरजन सिंह का नाम क्यों सुरजन सिंह? इत्थे इस गली दे विच हकीम रहिंदे सन, जिन्हां दे बड़े फेमस सन हकीम, हिकमत करदे सी सुरजन सिंह।
ਆਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਾਵਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਲ ਨਿਆਣਾ ਕੋ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਥੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਹਕਾਇਤ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਮ ਮਾਰਕੀਟ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਮ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵਸੀਹ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਰੇਂਜ ਮਿਲੇਗੀ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣ ਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੱਪੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੈਂਟਸ ਜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਹੋ ਖੁੱਸੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਖੁੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ 2 ਇੱਥੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵਾਲ ਸਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਰ ਆ ਵਾਲ ਸਿਟੀ ਦੇ। ਵਾਲ ਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਰਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਬਾਹ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਵੱਲ। ਇਹ ਆਜ਼ਮ ਮਾਰਕੀਟ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਕੂਆਂ ਦੀਨਾਨਾਥ ਤੇ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਕੂਆਂ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਆਇਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ ਕੂਆਂ ਖੁਦਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵਕਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਇਹ ਬਣਿਆ। ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ 2014 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਵਾਲ ਸਿਟੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਵਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕੂਏ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਇਹਦਾ, ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਕੂਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ 1634 ਤੋਂ 1641 ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਸਨ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਜਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੜਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਆਜ਼ਮ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਨ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਮਸਜਿਦ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਮ ਮਾਰਕੀਟ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਹੈ
ਇਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦਾਸ ਕੁਲਚਾ, ਖਲੀਫਾ ਖਤਾਈ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਲਈ ਰੈਡੀ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਦਾਸ ਕੁਲਚਾ, ਖਲੀਫਾ ਖਤਾਈ, ਫੀਕਾ ਲੱਸੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ।